ಗೋಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಶುದ್ಧ ಕುಂಭಾದಿವಾಸ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಗಡದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಆಯಾ ಹೌದು ಗಡದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಶಂಕರನ ಮನೆ ಹತ್ರ ನೀವು ಹಚ್ಚಿದ ದಾರಿಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟರ್ನಾಗೆ ಕೊಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ. ओम गंग गणपतये नमः।
यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभागेन यन्त्रेऽस्मिन् जमिनीं कुरु आवाहित गणपत्यन्तर्गतमुद्वान्तर्गतस्य विश्वानरप्रीत्यर्थं तदा पूजार्थं ॐ आगमार्थं तु देवानां पुष्पाणि समर्पयामि तुलसी पत्राणि समर्पयामि नामपूजां करिष्ये शिवाय नमः ॐ जगन्नाथाय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ गजराजाय नमः ॐ गणाधिपतये नमः ॐ भोगकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ बालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः नामपूजां समर्पयामि सर्वाभ्यः आवरणपूजाभ्यो नमः Misalnya dari segi
ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹೇಳಿ. ಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪಿ ಚಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಕಾಯಿ ಹರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಹರೆ ಚಕ್ಕೆ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾರ್ಧ್ಯ ಶ್ವೇತವರ ಕಲ್ಪೆ ಶ್ರೀ ವಸ್ತು ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದೇ ಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಚಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗ ಅಲ್ಲಿಗ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. अरे मम यजमानस्य नक्षत्र पुष्य नक्षत्रे कर्काटकराशौ सञ्जातस्य शिवराम नामधेयस्य जन्मादि द्वादशभागेषु ये ये ग्रहाः विशिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां शिव एकादशस्थानफलप्राप्त्यर्थं दुस्थानस्थितग्रहाणां दुस्थानफलप्राप्त्यर्थं सुस्थानस्थितग्रहाणां कुशफलप्राप्त्यर्थं श्रीगुरुभ्यो नमः। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रवाराक्षिशिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय जाष्पदे सहस्रगुणयोगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्गताय कृष्णाय गोविन्दाय नक्षत्र स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ संजातायाः उत्तर नक्षत्र मकर राशि नक्षत्रे गोपाल नामधेयस्य गोपाल नामधेयस्य सस्यकान्तायाः नक्षत्रे तुलाराशौ संजातायाः जयन्ती नाम्न्याः समस्तग्रहपीडापरिहारार्थं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ संजातस्य संपत्कुमार नामधेयस्य समस्तग्रहपीडापरिहारार्थं उत्तराषाढ नक्षत्रे मकरराशौ संजातायाः सुगन्धी नाम्न्याः पीडापरिहारार्थं ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಉದಯ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ। ಎಲ್ಲರದಾಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಸುಧೀರ್ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ उत्तराषाढ नक्षत्रे मकर राशि संजातस्य वीरनामधेयस्य समस्तपीडापरिहारार्थं तस्य कान्तायाः हस्तनक्षत्रे कन्याराशौ संजातायाः सुप्रियानाम्न्याः समस्तग्रहपीडापरिहारार्थं गगन नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशौ संजातस्य गगन नामधेयस्य समस्तग्रहपीडापरिहारार्थं
चित्रा नक्षत्रे कन्याराशो तुलाराशो आर्यनामधेयस्य पीडापरिहारार्थं सुचित्र इंधनं प्रोक्ष्यान् प्रोक्षित इंधनानि निक्षिप्यान् कृपात्प्रसन्नवदनं सुखासेन श्रुतिर्दहान् स्वाहान्तु दक्षिणे पार्श्वे बिभ्रत् दक्षिणहस्ते स्वशक्तिमन्नं स्रुजं ध्रुवं सोमरं व्यजनं वामेर्गतपात्रं च धारयन् मेषारूढो जलाबद्धो गौरवर्णो महोजतः सोमप्रध्वजोलोहिताक्षसप्तार्च एवं रूपमासनः वैश्वानरशाण्डिल्यगोत्र मेषारूढवरप्रदश्रयज्ञे हस्तानक्षत्रे श्री गुरवे नमः श्रीमन्नारायणपतये नमः उपनक्षत्रे धीरज्ञामधेयस्य समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशो सञ्जातायाः प्रसन्नानाम्याः मिथुनराशि वृषभराशि सञ्जातायाः पवित्रानाम्याः समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं प्रवीण जन्मनक्षत्रे जन्मराशि सञ्जातस्य प्रवीणनामधेयस्य समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं स्मिता नक्षत्रे उपनक्षत्रे जन्मराशि सञ्जातायाः स्मितानाम्याः समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं धनिष्ठा नक्षत्रे मकरराशि सञ्जातायाः गीतिकानाम्याः समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं उत्तराषाढा नक्षत्रे धनुराशि सञ्जातायाः जियानाम्याः समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं दिलीप नक्षत्र जन्मनक्षत्रे जन्मराशि सञ्जातस्य दिलीपनामधेयस्य समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं तस्य पत्न्याः सुप्रिया जन्मनक्षत्रे जन्मराशि सञ्जातायाः समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं जन्मनक्षत्रे जन्मराशि सञ्जातस्य प्रियानामधेयस्य जन्मनक्षत्रे रोशन जन्मनक्षत्रे जन्मराशि सञ्जातस्य रोशन नामधेयस्य समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं तस्य कान्तायाः स्वाति नक्षत्रे तुलाराशि सञ्जातायाः कन्यानाम्याः समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं तस्य पुत्रस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशि सञ्जातस्य अयन नामधेयस्य समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं मनीष दीपिका नाम्याः समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं जन्मनक्षत्रे रविचन्द्रनामधेयस्य समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं जन्मनक्षत्रे जन्मराशि सञ्जातस्य अक्षयनामधेयस्य समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं जन्मनक्षत्रे जन्मराशि सञ्जातायाः मधुनाम्याः समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं जन्मनक्षत्रे जन्मराशि सञ्जातस्य आकाशनामधेयस्य समस्तगोचरपीडापरिहारार्थं
जन्मनक्षत्रे जन्मराशिसञ्जातायाः मम दानाभ्यः समस्तग्रहजालपीडा परिहारार्थं जन्मनक्षत्रे जन्मराशिसञ्जातायाः भव्यानाभ्यः समस्तग्रहजालपीडा परिहारार्थं समस्तग्रहजालपीडा परिहारार्थं स्वाकं मन्तोळि कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्यविजयाभय आयुरारोग्यान्नैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विधपुण्यफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं ಬಾಳೆ ಕಟ್ಟಣ प्रणयिष्यामि प्रीं प्रणय आद्यस्थार्यां तत्तमेवाज्यमुत्तानपाणित्वयान् पुष्पपदेशीकाभ्याम् अन्तयोः संस्कृष्टाग्रहेताभ्यां तदग्राभ्यां भविष्याभ्यां वाद्य ओम सूर्यस्य वर्यमथयन्दुरज्जवदमे मङ्गलं मङ्गलं
ಹೌದಾ? ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಕ ಕೊಂಬು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ ತಗೊಂಬಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಈಗದ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ಈಗ ಅರ್ಶಿನ ಕೊಂಬು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಜಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ನೀನು ಅರ್ಶಿನ ಮಾಡಿ ಅಡಿಕೆ ಜಲ ಹಿಂದಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡಿಕೆ ಜಲ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಜಲ ಇದು ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೀಲೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೀಲು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅದು ಉದ್ದುದ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟದ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬಾ ನಮಿಷ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಉಮೇಶ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ
चक्रादीनां तथा मम ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯೇಸ್ಮಿನ್ ಆಚಾರ್ಯ अस्मिन् कर्मणि आचार्य रामं मणे तोऽस्मिन् करिष्यामि यथा ज्ञानं कर्म करिष्यामः ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆದಾಯ ಆತಿಥ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾಳೆ ಪರ್ಯಂತ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬಾರದಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಖೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಬಹುದು ಗುರುಪದೇಶ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಡ್ಯ ದೇವರ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರಗಳ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೈವಗಳ ನಾಗದೇವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯರ್ಥವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ 6 ಅಷ್ಟೇ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮುಹೂರ್ತ ತೋರಣ ಅದೇ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು ಅದೇ. ಹೂ ಬೇಕಾ? ಹೂ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೇಕಾ? ಹೂವ ಇತ್ತಾ ಬೇಕಾ? वो किधर जा रही है? हीरो ये पैसे ले और उधर प्लेट पे रखिए।
ವಾದ್ಯ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆಗ ಈ ಹಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಹಗ್ಗ ಇದೆ
अनुजाजं देवेभ्यः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये एकं द्वे त्रीणि चत्वारि भागे ಮೂರು ಯಾರು ಬಾಕಿ ಉಂಟಿದ್ದ ಜಾಗ್ರತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಮಕ್ಕ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಚೂರ್ ಸೈಡ್ ಚೂರ್ ಸೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 9 ಗ್ರಹಗಳಿರ್ತದೆ. ಆದಿತ್ಯಾದಿ 9 ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ನವಗ್ರಹಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗಣಹೋಮ, ಆ ಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಬೇಕು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಳೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಘ್ನಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನೋ ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥದ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮವನ್ನು ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನವಗ್ರಹತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಿಧ ಹಾಗೂ ಚುರು ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಾಳಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಹುತಿ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೂಜೆ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ವಿನಾಯಕನು ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡು ನಾಳೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಲೆ ಬರಬೇಕು, ಮೊದಲು ಹಳೆಯ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಹೊಸ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ದೈವಗಳ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಬಿಂಬದಿಂದ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನವಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷತೆಗಳು ಹಾಕಿ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಂಭವಃ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಗ್ರಹನಾಯಕ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಹೋಷ್ಯೇ ವಾದ್ಯ ಫಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವದಂತಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಉದ್ವಾಸಯಾಮಿ. ಶಾಂತಿರಸ್ತು ಪುಷ್ಟಿರಸ್ತು ದುಃಖಿರಸ್ತು ವೃದ್ಧಿರಸ್ತು ವಿಘ್ನರಸ್ತು ಆಯುಷ್ಯರಸ್ತು ಆರೋಗ್ಯರಸ್ತು ಸಂಕಟನಾಸ್ತು ಸಮೃದ್ಧರಸ್ತು ಪುತ್ರ ಸಮೃದ್ಧರಸ್ತು ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧರಸ್ತು ಇಷ್ಟದಂಬರಸ್ತು ಹರ ಹರ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು. ಓಂ ಅಗ್ನಿಂ ಪ್ರಜ್ವಲಿತಂ ಮಂಗಲಂ ಪೂರ್ಣವರ್ಣಮಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಅಂಧಾರಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾಯ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. Possibilidade de comunicação. Ah, não dúvida, não é?
ಕಾಯೇನ ಅದು ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಗೊಂತಾರೆ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಮರ मतलब यार पेपर न्यूज़ में भी आने वाले यूट्यूब में न्यूज़ वाला सब ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಏನು ಸುತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಭಟ್ರ ಸಹಿತ ಇರ್ತಲ್ಲ पूर्ण प्रबोधन प्रणमामि मूर्खान् सर्वाभीष्टदेवता देवता उदरं जन्मः आदिपूर्वदेवता ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम परम गुरुभ्यो नमः ओम श्रीमदानंदतीर्थभगवत्पादाचार्यभ्यो नमः ओम वेदव्यासाय नमः ओम भारते नमः ओम सरस्वती नमः ओम वायुवे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम विष्णवे नमः ओम नारायणाय नमः ओम हरये नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम योगे ओम योगे वसुविदानाथं मेरे गोविंद 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 गंगे जैव ತುಳಿತ ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ. उपवेदं समर्पयामि
ವಾದ್ಯ ವಾದ್ಯ ವಾದ್ಯ
ಹಳೆಯದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ನಾನು ಬಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಷ್ಠಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಜೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದಂತಹ ಕಾಡ್ಯನಾಗದೇವರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅದರ ಕಾಷ್ಠಶಿಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಯಜಮಾನರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಆ ಕಾಡ್ಯನಾಗದೇವರನ್ನು ಕಲಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸೆಳೆಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ
ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಸಂತಂಶದ ಪೂಜೆ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪೂಜೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ, ಅಲ್ಪಮತಿ, ಅಲ್ಪ ಸಂಪತ್ತು, ಅಲ್ಪ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಹಾಗಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಾಗಿ ಏನು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಥೋಚಿತವಾದ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜಮಾನರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಥ, ನೀರಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆನಂತರ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಾಂಡ್ಯ ನಾಗದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಜಮಾನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಾದ್ಯ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾಳೆ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದವರೆಗೆ ಆ ದೇವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲಶ ಎಲ್ಲ ಆಗಮ ಆದ ನಂತರ ನಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಂಬ ಶುದ್ಧಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ 49 ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರ ಸಿಂಹೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪೂಜಾಧಿಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗುವ ನಮ್ಮ ಆನಂತರ ನಿಮಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕರೆಸಿ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಸಿ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತನಕ ಪೂಜಾ ಆ ನಂತರ ನಾಳೆವರೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿ ಕಾಂಟಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ತರ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡ ಬೇಕಲ್ಲ.
वो बंदर आता है ना दिन कलियुगधारिणे नमः वाजगो ब्राह्मणहिताय नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपतिपादुकाभ्यः विघ्ने भवन्ताननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभे ಜಾಗಂಟೆ यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं तेजः आरोग्यं देहि मे अव्यवाहन देहि मे परमेश्वर
अहोरालं शबरकुण्डलं बिभ्राणवक्त्रमुखसंप्रनेत्रं चन्द्रशेखरं बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे मनोरथा पूर्णा सुंतो मन संकल्प सिद्धिरस्तु ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ದೋಷಗಳೇನಾದರೂ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಉರಸಾ ಶಿರಸಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಮನಸಾ ವದಧಾ ತಥಾ ಮದ್ಭ್ಯಾಂಗರಾಭ್ಯಾಂಗರಣಾಭ್ಯಾಂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶುರುವಾದ್ಯ ಮಾಡಿ पंजुल्यादि परिवार देवताभ्यो नमः कल्लकुट्टकादि परिवार देवताभ्यो नमः मंत्रे पुष्पांजलि पुरस्सर प्रार्थयामि ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ದೇವತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಉಂಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಅದನ್ನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಬೇಕು. ಕೆತ್ತುವತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಒಂದು ಚೇಡಿನಿಂದ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆತ್ತುವಾಗ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟ್ಟಣ, ತಾಡನ, ಭೇದನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ದೋಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ದೋಷದ ನಿವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ
ನಾವು ಅಧಿವಾಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಧಿವಾಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಸಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಮುಂದೆ ಕಾಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಮನೆ ಮಂಚದಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷದ ನಿವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷೋಗ್ಯ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸ್ತುಪೂಜೆ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಧಿವಾಸ ಸಪ್ತಾಧಿವಾಸ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಧಿವಾಸ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸುಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪ್ರತಾಂಬೂಲಾದಿಗಳನ್ನು ದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಜೀವಕಂದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಜೀವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗಾಗಿ 9 ಕಲಶ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿವಾಸ ಹೋಮ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ बुद्धिं श्रियं बलं आयुषं तेजः आरोग्यं देहि अव्यवाहन श्री यज्ञेश्वराय नमः. नमस्कार ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 2-3 ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಡ ಬತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. जरा फोटो खींचना इनका उधर से जाके बाबूजी बावळीगे बा मेरे फोन से Thank you.
कायदङ्कर्मनिटिलं वज्रदमुष्ट्रं महावीरं नीलवर्णं सुशोभितं बहुयोजयन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व प्रतिमुत्तर स्वस्ति श्रव्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यश्च देवोऽयं शोकलविलासज्जना ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಒಂದು ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಿರ್ವಿಘ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಹೋಮ ಗ್ರಹಬಲ 49 ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ ಬಿಂಬಾದಿವಾಸ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರಗಳದ್ದು ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ ಬಿಂಬಾದಿವಾಸ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಶಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಲಶಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಂಬಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕಲಶಗಳ ಆಗಮನ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ ಬಿಂಬಾದಿವಾಸ ಅಧಿವಾಸ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆಯ ದಿವಸದ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಡ್ಯ ದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಈ ಗರ್ಭಗೃಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಆರಾಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ದೈವಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಕುಟಿಕ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಆ ಮೊರ್ತೆಯ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಸಹ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಸಹ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ತುಂಬ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೊಂದರೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನುಷ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಾಂಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಡ್ಯನಾಗದೇವರ ಒಂದು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳನ್ನ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಚಿತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಹರಿವಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಸಪರಿವಾರಕಾಡ್ಯನಾಗಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಪೂಜಾತ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅನೇನ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕಲಶಸ್ಥಾಪನಪೂರ್ವಕ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯರ್ಚನೆ ಕರುಣಾರಾಧನೆ ಸಪರಿವಾರಕಾಡ್ಯನಾಗ ಪ್ರೀಯತಾಂ. ಓಂ ಶಿವಂ ವಾಸ್ತು ಶಿವಂ ವಾಸ್ತು ಶಿವಂ ವಾಸ್ತ್ವಿತಿ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತೋ. ಶಿವಂ ವಾಸ್ತು ಶಿವಂ ವಾಸ್ತು ಶಿವಂ ವಾಸ್ತ್ವಿತಿ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತೋ. ಶಿವಂ ವಾಸ್ತು ಶಿವಂ